Students, so again a new chapter of mathematics. The name of the chapter is matrices. Now this should be very important to you. Why? কেন না যদি তুমি क्लास 11 12 you are already in class 10 फ्यूचर में अगर 11 12 में अगर साइंस लेके पढ़ते हो ये और इफ यू आर हैविंग मैथ्स कॉमर्स लेके भी अगर मैथ्स इफ यू आर हैविंग एज अ चैप्टर और एज अ सब्जेक्ट दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द चैप्टर्स इन इट. मैथ्स अगर तुम लेके पढ़ते हो 11 12 में तो मैट्रिसेस होगा ही होगा. तो इसीलिए 10 से ही बेस बना के चलो, समझ के चलो मैट्रिसेस क्या है, सो दैट फ्यूचर में जाके तुमको कोई प्रॉब्लम ना फेस हो. मैट्रिसेस मींस वी आर रिप्रेजेंटिंग ए सेट. सेट याद है ना, व्हाट इज अ सेट? सेट इज द कंबाइन और इज द नंबर और इज डिफाइंड एलिमेंट्स आर नोन एज सेट. तो यहां भी इफ आई एम डिफाइनिंग समथिंग कि फिक्स्ड है, इसका ये वैल्यू होगा और उसको ऐसे एक ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स. ओके और इसके अंदर जो भी लिखेंगे दोज आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स. समझ में आया? तो ये कैसे होगा सर? हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6. तो यहां क्या हो रहा है? आई एम हैविंग 2 रोज एंड 3 कॉलम्स. So therefore the order of the matrix is rows into columns, that is 2 into 3. इसको कहते हैं order of matrix. Order मतलब how many rows by how many columns. Suppose ऐसा दिया गया 3 6 9 12 15 কটা রো আছে স্যার? একটাই রো আছে, 1 রো, কিন্তু স্যার 5টা কলাম, है ना? So it is this order will be 1 into 5. So उसमें रो आगे लिखबे कॉलम के परे. रो into column must be the order of the matrix. So this is how my matrix, what is my matrix and what is the order of matrix. अभी order of matrix के ऊपर I have types of matrix. কটা ম্যাট্রিক্স হয়? প্রথম only a row matrix. রো ম্যাট্রিক্স মানে খালি রো থাকবে, যেমন এইটা করলাম 3 6 9 12 15, খালি একটা রো আছে, জাস্ট একটা রো, ইট ইজ কল্ড আ রো ম্যাট্রিক্স. ঠিক আছে? ঠিক. হোয়াট ইজ আ কলাম ম্যাট্রিক্স? When there will be only one column like this. This is called a column matrix. This is called a row matrix. This is called a column matrix. বুঝতে পেরেছো? Then we have square matrix. Square মানে কি? The number of rows equals to the number of columns. है ना? तो कैसे हो जाएगा? Like this. এখানে কি পাচ্ছ? the number of rows equals to the number of columns. দুদিকে ইকুয়াল লিখতো. this is called a square matrix. then we have diagonal matrix. diagonal matrix কাকে বলবো? কি আমার শুধু ডায়াগোনালে ভ্যালু থাকবে, বাকি সব ভ্যালুগুলো জিরো. মানে আইদার লাইক দিস, দেখো 1 3 5, বাকি এগুলো সব জিরো. और एमनी দেখো যে কি চেঞ্জ হচ্ছে. এখানে তোমার খালি এইখানে ডায়াগোনাল ভ্যালু আছে, এখানে ডায়াগোনাল ভ্যালু আছে. সো দিস আর ডায়াগোনাল ম্যাট্রিক্স, বাকি সবগুলো সব জিরো.
Then we have identity matrix. What do you mean identity matrix? Identity matrix মানে the diagonals, one of the diagonals, either left diagonal or right diagonal, এগুলো 1 হবে আর বাকি সব ভ্যালুগুলো 0 হবে, মানে লাইক দিস 1 1 1, বাকি সবগুলো 0। or দেখো কি পাচ্ছি এখানে all the values are 1, the diagonal only 1 and the remaining values are again 0, so it is known as the identity matrix। and finally we have the null matrix। নাম শুনে মনে হচ্ছে নাল মানে কি হয়, কিছু নেই, মানে এখানে all the values will be 0 0 0 0 0 0 0 0 0, মানে খালি 0 থাকবে আর কিছু থাকবে না, this is called a null matrix। so these are types of matrix। কটা বললাম স্যার? I have a row matrix, column matrix, square matrix, diagonal matrix, identity matrix and a null matrix। now how can I say that the two matrices are equal? আমাকে দুটো ম্যাট্রিক্স দিয়ে দিলাম, তোমাকে চেক করতে হবে whether they are equal or not। দুটো ম্যাট্রিক্স দিয়েছি, এটা ইকুয়াল তখনই হবে if both have same order, দুটোরই অর্ডার সেম আছে। মানে এখানে তোমরা ধরে নাও তিনটে মানে 3 কলামস, মানে 2 রোজ 3 কলামস, তো এখানে হতে হবে 2 রোজ 3 কলামস, সো দ্যাট এর ফার্স্ট এলিমেন্টের সঙ্গে এই ফার্স্ট রিলেট করব, এর সঙ্গে একে রিলেট করব, এর সঙ্গে একে রিলেট করব। সিমিলারলি এই ফার্স্ট সঙ্গে এইটাকে, এর সেকেন্ডের সঙ্গে এইটাকে, এই থার্ডের সঙ্গে এইটাকে। দ্যাটস ওয়াই ইকুয়াল ম্যাট্রিক্স হওয়ার জন্য তোমার নাম্বার অফ রোজ আর নাম্বার অফ কলামস মানে অর্ডার অফ ম্যাট্রিক্স সেম হতে হবে, so that তুমি both the values কে ইকুয়েট করতে পারো। ঠিক আছে? so equal matrix প্রুফ করার জন্য অর্ডার সেম হওয়া উচিত। if both have same order they are called equal matrices। okay, so what is matrix? ম্যাট্রিক্স কটা টাইপ হয়, ম্যাট্রিক্সের অর্ডার কাকে বলে এবং ম্যাট্রিক্সে রোজ আর কলাম কি সেটা আমরা ডিসকাস করলাম। এবার জানতে হবে হোয়াট আর দ্য অপারেশনস অফ ম্যাট্রিক্স, মানে ম্যাট্রিক্সের উপর আমি কি রকম কাজ করব, কি রকম ওর উপরে ক্যালকুলেশন করব। ওকে, লেটস সি। দিস ট্রান্সপোজ অফ এ ম্যাট্রিক্স ইজ রিপ্রেজেন্টেড অ্যাজ a to the power t, একটা t লিখবো ক্যাপিটাল T লাইক দিস। স্যার a মানে কি? a ইজ আ ম্যাট্রিক্স। আমি আগে বললাম না যে সেটের নাম থাকে a ইকুয়াল টু একটা সেট, b ইকুয়াল টু একটা সেট, অমনি ম্যাট্রিক্সের একটা নাম থাকে a b c d করে একটা নাম থাকবে। সব আমি একটা ম্যাট্রিক্স বানাচ্ছি লাইক দিস a একটা ভ্যালুগুলো বলো কিছু কিছু। সাপোজ আই হ্যাভ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, দিস ইজ আ স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স, মানে the number of rows equals to number of columns। so therefore যদি এইটা হয় তো a to the power t কি হবে? স্যার t মানে কি সেটা তো বললেন না। t এই ট্রান্সপোজের মানে হচ্ছে rows will become columns and the columns will become rows, মানে জাস্ট উল্টো করতে হবে। আমার প্রথম রো কোনটা? প্রথম রো হলো এইটা 1 2 3, এটাকে প্রথম কলাম চেঞ্জ করে দাও, মানে লাইক দিস 1 2 3। নেক্সট রো কি? মানে আমার এই কাজটা হয়ে গেল। নেক্সট রো কি? 4 5 6, এটা এইভাবে আছে রো ওয়াইজ, এটা কলাম ওয়াইজ রেখে দাও, মানে এমনি 4 5 6। নেক্সট রো কি আছে? 7 8 9, এটা এইভাবে রেখে দাও, হয়ে গেল ট্রান্সপোজ। এইটুকুই তো কাজ ছিল, कि रोज के तुम कॉलम से चेंज कर दो, बस हो गया काम। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज। तो बोले सर तो स्क्वायर मैट्रिक्स দিলেন, বলে তো ইজি হয়ে গেল। যদি স্কয়ার ম্যাট্রিক্স না হতো, যদি উল্টো ম্যাট্রিক্স হতো তাহলে কি হবে? এতে তো স্যার অর্ডার সেম আছে, এখানেও 3 into 3 ছিল, এখানেও 3 into 3 হয়ে গেল। কিন্তু যদি আমি অর্ডার অন্য, মানে আমি যদি নন স্কয়ার ম্যাট্রিক্স নিই, রেক্ট্যাঙ্গুলার ম্যাট্রিক্স নিই, তাহলে কি হবে? অর্ডারটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে। ফর এক্সাম্পল
এবার বি নিচ্ছি, একটা নাম নিতে হয়, ম্যাট্রিক্সের নাম বি। সাপোজ দ্য নেম অফ দ্য ম্যাট্রিক্স বি এন্ড দ্য ভ্যালুজ আর লাইক দিস 1 4 9 2 3 5. It is a 2 into 3 matrix, মানে দুটো রো কিন্তু তিনটে কলাম। সো দেয়ারফর যদি আমি বি এর ট্রান্সপোজ বার করি, টি বার করি, তো কি হয়ে যাবে, এই রোটা এমন আছে এটা কলামে চেঞ্জ করতে, মানে 1 4 9, এটা রো ওয়াইজ, এটা কলামে চেঞ্জ করে দাও 2 3 5। তাহলে কি পাচ্ছ, এর কি ছিল, এর তোমার অর্ডার ছিল 3 into 3, এর অর্ডার সেম হলো 3 into 3. Why? Because they are square matrices. But this is not a square matrix. এটা অন্য করতে হবে, এর অর্ডার ছিল 2 into 3, এর অর্ডার হয়ে গেল 3, উল্টো। But this is how transpose of a matrix can be calculated. Correct? Now the next one. Next is the কি লিখলাম, অ্যাডিশন অর সাবট্রাকশন অফ টু ম্যাট্রিসেস, দুটো ম্যাট্রিক্সকে আমি অ্যাড কিংবা সাবট্রাক্ট করব, এর জন্য একটা স্টার মার্ক দিলাম, বল না স্টার মার্ক, কন্ডিশনস অ্যাপ্লাই। কি কন্ডিশনস, বোথ মাস্ট হ্যাভ সেম অর্ডার, দুজনেরই অর্ডার সেম হবে, তবে গিয়ে তুমি প্লাস কিংবা মাইনাস করতে পারো। ফর এক্সাম্পল আমি এ একটা দিলাম 4 5 6 5 6 7 6 7 8, this is a matrix. আর বি তোমার হচ্ছে 1 2 3 3 4 5 4 5 6 হতেই পারে, আমার দুটো ম্যাট্রিক্স দিচ্ছি। এবার তোমাকে যদি ভ্যালু বার করতে বললাম কি এ প্লাস বিটা বার করে দেখাও, তো কি করবে, দুটোরই করেসপন্ডিং ডেটা নেবে, মানে এর যদি ফার্স্ট নিয়েছো তো এরও ফার্স্ট নেবে। এটা তখনই সম্ভব যখন এই দুটো তোমার সেম হবে, মানে এর যদি 3 into 3 হয় এটাও 3 into 3 হবে, তবে এর সঙ্গে একে ম্যাচ করবে, এর সাথে একে ম্যাচ করবে, আবার এর সাথে তুমি একে ম্যাচ করবে। বুঝতে পেরেছো? সো কি পাচ্ছি আমি এখানটায়, a প্লাস বি, মানে এর ফার্স্ট এলিমেন্ট কি 4, এর ফার্স্ট এলিমেন্ট কি 1, তো এখানে তুমি 4 + 1 5 লিখে দিলে। এর সেকেন্ড এলিমেন্ট কি 5, এর সেকেন্ড এলিমেন্ট কি 2, তো 5 + 2 তুমি এখানটায় 7 লিখে দিলে। এখানটায় 6, এখানটায় 3, 6 + 3 9 লিখে দিলে। বুঝতে পেরেছো? সিমিলারলি 5 + 3 8, 6 + 4 10, 7 + 5 12, 6 + 4 10, 7 + 5 12, 8 + 6 14। এইটাও 3 into 3 ছিল, এইটাও 3 into 3 ছিল, রেজাল্টটাও 3 into 3 হলো। এটা সম্ভব কেন, তিনটেরই সেম। সিমিলারলি তুমি এখানে প্লাসের জায়গায় যদি আমি a - b বলতাম তাহলে কি হয়ে যেত, সিমিলারলি a - b করো, মানে a আগে b পরে, এখানে 4 - 1 4 - 1 কি হবে 3, 5 - 2 3, 6 - 3 3, ঠিক আছে, 5 - 2 2, 6 - 4 2, 7 - 5 2, correct, 6 - 4 2, 7 - 5 2, 8 - 6 2। এবার আমরা ছোটবেলা থেকে পড়ে এসেছি কি স্যার a প্লাস b ইকুয়ালস টু b প্লাস a, 7 + 5 যদি 12 হয়, 5 + 7 ও 12 হয়, that is called commutative. So therefore the sum of the matrices or the addition of matrices is commutative, but a minus b is not equals to b minus a. 7 - 5 - 2 হয়, সরি 7 - 5 2 হয়, কিন্তু 5 - 7 - 2 হয়ে যায়।
এ মাইনাস বি আর বি মাইনাস এ সেম হয় না, সিমিলারলি এ মাইনাস বি আর বি মাইনাস এ কিন্তু সেম হবে না, দে আর নন কমিউটেটিভ। ঠিক আছে, প্লাস করতে হলে খালি এটা দেখতে হবে কি দুটোরই অর্ডার সেম আছে কিনা, যদি দুটোর অর্ডার সেম হয় তো প্রত্যেকটা পজিশন অফ এলিমেন্টকে ধরে ধরে আমি আইদার প্লাস করব কিংবা আইদার ধরে ধরে মাইনাস করব, আর ইন্ডিভিজুয়ালি একই করে লিখবো। The number of rows must be equal to the number of columns, means the order must be same for both the matrices. The addition of two matrices is commutative in nature, but the subtraction is not commutative. Subtraction is non-commutative. মানে a plus b is not equals to b minus a. Correct? But the last one is the multiplication of matrix. Multiplication of matrix একটু কঠিন আছে, কি করে? Let me explain. Of two matrices, কি দুটো ম্যাট্রিক্সকে মাল্টিপ্লাই কি করে করব? দুটো ম্যাট্রিক্সকে মাল্টিপ্লাই করার সবচেয়ে ইজি প্রসেস হলো, और इजी प्रोसेस like the condition holo, what was the condition ki the number of rows must be number of rows in m1 means in matrix 1 must be equals to number of columns in matrix 2. আমার এখানে কি ছিল কি নাম্বার মানে দুটোই সেম, অর্ডারটাই পুরো সেম হচ্ছে, কিন্তু অর্ডার দরকার নেই, খালি দেখো প্রথমটা রোজ আর দ্বিতীয়টার কলাম ইকুয়াল হচ্ছে কি হচ্ছে না। মানে সাপোজ ধরো এটা আমি নিচ্ছি 3 ইনটু 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ইনটু 1 2 3 1 2 3 1 2 3। এখানে কটা নাম্বার অফ রোজ আছে স্যার? রোজ আছে 3টে। কটা কলাম আছে স্যার? কলামও আছে 3টে। ঠিক আছে, অ্যাকচুয়ালি উল্টো লিখে দিলাম। Actually, there must be number of columns in M1. Number of columns in M1 equals to number of rows in M2. উল্টো লিখে দিচ্ছি, ঠিক আছে? ওকে, সো তো কি বলছিলাম? সো নাম্বার অফ কলামস ইন M1, এখানে কলাম কটা আছে? একটা দুটো তিনটে। এখানে রোজ কটা আছে? একটা দুটো তিনটে। হ্যাঁ স্যার, দিস ইজ অ্যালাউড। এবার এটা দেখে নাও তো, এইটা অ্যালাউড আছে কিনা? এখানে কটা কলামস আছে স্যার? এখানে কলামস আছে 3টে, একটা দুটো তিনটে। এখানে রোজ কটা আছে স্যার? একটাই রোজ, মানে রোজ 3টে আছে কিন্তু আর कॉलम किंतु एकटाई, तो कॉलम से मतलब नहीं है, हमको सेकंड से खाली रोज से मतलब है। नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन सेकंड। এখানে রোজ 3 হ্যাঁ স্যার, দিস ইজ অলসো দেন। বুঝতে পেরেছো কি জিনিসটা হচ্ছে কি এর কলাম আর এর রোজ সেম হতে হবে। কেন কেন স্যার সেম হতে হবে? এর কারণটা আমি তোমাকে বলছি। কি মাল্টিপ্লিকেশনের নিয়মটা কি? মাল্টিপ্লিকেশনের নিয়মটা হচ্ছে, সাপোজ আমি একটা ম্যাট্রিক্স নিলাম, এরই एग्जांपल বলছি। এখানে কি আছে? একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা। সাপোজ আমি নিচ্ছিলাম এটা a1 a2 a3, এটা হচ্ছে a1, এটা a2, এটা a3, এটা a4, এটা a5, এটা a6, এটা হচ্ছে b1 b2 and b3। এখানে 6টা এলিমেন্ট, এখানে 3টে এলিমেন্ট। এবার কি করব দেখে নাও। তোমার এখানে আছে a1 a2 a3 a4 a5 a6 into b1 b2 b3। কি করে করব? তোমার নিয়ম হচ্ছে এই ফার্স্ট এলিমেন্ট with this one, second element with this one, and third element with this one। করো, কি পাচ্ছ? তুমি পাচ্ছ a1 b1 a2 b2 a3 b3 প্লাস এই তিনটা। তারপরে কি পাচ্ছ?
a1 a2 a1 b1 plus a2 b2 plus a2 তারপরে পাবে this into this, তারপরে কি হয়ে যাবে তোমার এখানটায় না আর কিছু করব হয়ে গেল, this is finished, then we want to this one. এবার এটা a4 b1 plus a4 b2 plus a5 b2 plus a6 b3 and a1 with b1 a2 with b2 a3 with b3 omni আবার a4 with b1 a5 with b2 and a6 with b3 দেখো এমনি পেলাম। সো আমি এখানে এই তিনটে অ্যাড, তো এই তিনটে অ্যাড, তো যাই হোক আমি অ্যাড করে কোনো একটা ভ্যালু পাবো, এইখানে তিনটে অ্যাড, এই তিনটা অ্যাড করলে কোনো একটা ভ্যালু পাবো। তো আই এম গেটিং মাই ম্যাট্রিক্স, দেখো ম্যাট্রিক্স কি ছিল, এইটা ছিল তোমার 3 ইনটু এটা ছিল 2 ইনটু 3, এই ছিল 2 ইনটু 3, এটা ছিল তোমার 3 ইনটু 1 ছিল। তো তো এটা কি হলো আমার, এটা 3 নাম্বার অফ কলামস ইকুয়ালস টু নাম্বার অফ রোজ, এই দুটো ইকুয়াল হয়ে গেল। তো বাঁচলো তোমার এই 2 আর এটা 1, তো মাই রেজাল্ট ইজ 2 ইনটু 1, 2 ইনটু 1 অর্ডার আমি ম্যাট্রিক্সটা পেয়ে যাবো। মানে যখন আমি মাল্টিপ্লাই করব, দ্য অ্যান্সার মাস্ট বি ইন দ্য সিকোয়েন্স, কি যখন ফার্স্ট আর সেকেন্ড, ফার্স্ট এর কলাম ইকুয়াল হওয়া উচিত, সেকেন্ড এর রো ইকুয়াল হওয়া উচিত, মানে ইকুয়াল ইকুয়াল কেটে গেল, বাঁচলো কি ফার্স্ট এর রো আর সেকেন্ড এর কলাম। তো ফার্স্ট এর রো 2, সেকেন্ড এর কলাম 1, তো আমার অ্যান্সার হবে 2 ইনটু 1। অমনি ধরে আমি 3 ইনটু 3 ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লাই করি, এখানে যে 3 ইনটু 3, এইটাও আছে 3 ইনটু 3, ঠিক আছে। তো এইটা তো শেষ হয়ে যাবে, বাঁচবে এর 3 আর 3, মানে অ্যান্সার আমার হবে 3 ইনটু 3, অ্যান্সার তোমার একই অর্ডারে পেয়ে। কিন্তু ধরো তুমি এখানে পাচ্ছ 4 ইনটু 3 আর এখানটা পাচ্ছ এটাও 4 ইনটু 3, এটা হবে না স্যার, দিস প্রোডাক্ট ইজ নট পসিবল। ওয়াই নট পসিবল? কেন কি এর কলাম আর এর রো সেম নয়। কিন্তু যদি এমনি নি 4 ইনটু 3 ইনটু 3 ইনটু 4, হ্যাঁ স্যার হচ্ছে। কেন হচ্ছে? এর নাম্বার অফ কলামস ইকুয়ালস টু এর নাম্বার অফ রোজ। তো এই দুটো কেটে যাবে, কি বাঁচবে? এর রো বাঁচবে, এর কলাম বাঁচবে। মিন্স মাই প্রোডাক্ট উইল বি ইন দ্য ফর্ম 4 ইনটু 4। বুঝতে পেরেছো? সো দিস ইজ দ্য টেকনিক অফ ক্যালকুলেটিং কি আমার প্রোডাক্টটা প্রোডাক্টের অর্ডারটা কি হবে। প্রথমে দেখবে কি মানে ম্যাট্রিক্স 1 এর কলাম আর ম্যাট্রিক্স 2 এর রোটা সেম হচ্ছে কিনা। যদি সেম হচ্ছে তাহলে মাল্টিপ্লাই করবে, সেম না হলে মাল্টিপ্লাই করবে না। তো ঠিক আছে, আমার সেম এখানে নেই মাল্টিপ্লাই হবে না, এখানে সেম আছে মাল্টিপ্লাই হলো, এইখানে সেম আছে বলে মাল্টিপ্লাই হলো, এইখানে সেম আছে বলে মাল্টিপ্লাই। এবার মাল্টিপ্লাই হওয়ার পর যে রেজাল্টটা হবে, রেজাল্টটা কি হবে? রেজাল্ট উইল বি দ্য রিমেনেন্টস। কি বেঁচে গেল? আমার তো রোজ আর কলাম ম্যাচ করে গেছে, প্রথমের কলাম নেক্সট এর রোজ, তো বেঁচে গেল প্রথমের রো নেক্সট এর কলাম, এই দুটো হবে দ্য অ্যান্সার অফ দ্য প্রোডাক্ট ম্যাট্রিক্স। বুঝতে পেরেছো? এখানে আরেকটা জিনিস বলি, এইখানটায় a into b is not equals to b into a। এটা স্যার এটা তো উল্টো হলো, কারণ আমরা কি জানি 3 into 5 15, 15 into 3 ও তোমার 15ই হয়। কিন্তু স্যার এইখানটা এমনি হবে না, এখানে যদি টু ম্যাট্রিসেস মাল্টিপ্লাই করছো দে আর নট কমিউটেটিভ। আমি এক্সাম্পল দেবো বোঝাবার জন্য, ঠিক আছে? সো লেট আস give some examples कि एक प्रोडक्ट करते कैसे, तो प्रोडक्ट বোঝানো হলো কি করে হলো, কি করে হয়, এবারে এর উপরে কিছু ক্যালকুলেশন করে ওটা এক্সাম্পলস হিসেবে। সাপোজ these two are the matrix, and these two are the matrix. The first thing that has been asked to you is to find 2a। 2a মানে 2 into a, কি বার করব? মানে তোমাকে করতে হবে এই 2 সাথে a মাল্টিপ্লাই, মানে 1 2 7 3 4 8 5 6 9। স্যার সামনে 2, এটা ব্র্যাকেটের মতো,
মানে এই 2টা প্রত্যেকটা এলিমেন্টের সঙ্গে মাল্টিপ্লাই হবে। তুমি কি পেয়েছো রেজাল্ট? দ্য রেজাল্ট উইল বি 2 6 10 4 8 12 14 16 18। কি করে? সেটা কোনো ম্যাট্রিক্স নয়, এটা একটা ফিক্সড নাম্বার, একটা রেশনাল নাম্বার। এই রেশনাল নাম্বার যখন এসে মাল্টিপ্লাই করেছে মানে দিস ইজ এ ব্র্যাকেটের মতন কাজ করছে। আর ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যালুজ আর ইন্ডিভিজুয়াল এলিমেন্টস প্রত্যেকটা ভ্যালুর সঙ্গে টুটা মাল্টিপ্লাই হবে। তো প্রত্যেকটা সঙ্গে মাল্টিপ্লাই করলাম, হয়ে গেল। সেকেন্ড কোশ্চেন আমাকে ধরো তোমাকে দিয়েছে ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড এ স্কোয়ার। এ স্কোয়ার মানে কত? এ ইন্টু এ। এবার স্যার একটু ঝামেলা হয়ে গেল, কেন? বোথ আর ম্যাট্রিসেস, এটাও ম্যাট্রিক্স এইটাও ম্যাট্রিক্স। মানে কেমন লিখবো? লাইক দিস 1 3 5 2 4 6 7 8 9. This has to be multiplied with again 1 3 5 2 4 6 7 8 9. তো কি বলা হয়েছিল কি করে মাল্টিপ্লাই করতে? ফার্স্ট রো ইনটু ফার্স্ট কলাম, মানে এইটার সাথে এই পুরোটার সাথে তোমাকে এই কলামটা মাল্টিপ্লাই। কি পাচ্ছ? 1 ইনটু 1 প্লাস 3 ইনটু 2, 1 ইনটু 1 3 ইনটু 2 প্লাস 5 ইনটু 7। ঠিক আছে, ফার্স্ট রোর সঙ্গে ফার্স্ট কলাম হয়ে গেল। তো স্যার সেকেন্ড কলাম কি দোষ করেছে? তো ফার্স্ট রোর সঙ্গে ফার্স্ট কলাম করলাম, অমনি ফার্স্ট রোর সঙ্গে আমাকে সেকেন্ড কলামটাও করতে হবে। বুঝতে পেরেছো? তো কি হবে? 1 ইন্টু 3 প্লাস 3 ইন্টু 4 প্লাস 5 ইন্টু 8। দেখো কি করে ম্যাচ করছি, ধ্যান দিয়ে। 1 ইন্টু 3, তারপরে 3 ইন্টু 4 5 ইন্টু 8, সেকেন্ড কলামটা হলো। থার্ড কলামটাও করতে হবে সেম ওয়ে, মানে 1 ইন্টু 5 3 ইন্টু 6 5 ইন্টু 9। বুঝতে পেরেছো কত বড় হলো? এবার সেকেন্ড মানে ফার্স্ট রো কমপ্লিট, এবার সেকেন্ড রো কি বাড়ি? যেমনি ফার্স্ট রো কে তুমি ফার্স্ট কলাম সেকেন্ড কলাম থার্ড কলাম করলে, সিমিলারলি সেকেন্ড রো কেও তুমি ফার্স্ট কলাম সেকেন্ড কলাম থার্ড কলাম করবে। কি করে? এর ফার্স্ট 2 এর ফার্স্ট 1 মানে হবে 2 ইন্টু 1 প্লাস 4 ইন্টু 2 প্লাস 6 ইন্টু 7। বুঝতে পেরেছো? আবার এই সেকেন্ড কে তোমার সেকেন্ড রো কে সেকেন্ড কলাম মানে 2 ইন্টু 3 4 ইন্টু 4 6 ইন্টু 8। ওই জন্য নাম্বার অফ রোজ আর নাম্বার অফ কলামস, কারণ রোজের সঙ্গে কলাম মাল্টিপ্লাই করতে হবে, রোজের সঙ্গে রোজ নয়, রোজের সাথে কলাম মাল্টিপ্লাই করতে হবে। ঠিক আছে? এবং আবার সেকেন্ড রো উইথ থার্ড কলাম মানে 2 ইন্টু 5 4 ইন্টু 6 6 ইন্টু 9। হয়েছে, সেকেন্ডটাও সব কমপ্লিট। থার্ড কি বলেছে? থার্ড বলেছে তোমার এবার থার্ড রো ইনটু প্রত্যেকটা কলাম। তো 7 এর সঙ্গে এর ফার্স্ট 7 এর ফার্স্ট 1, তো 7 ইনটু 1 প্লাস 8 ইনটু 2 প্লাস 9 ইনটু 7। দেখো এই তিনটেরই কলাম সেম 2 2 2 1 1 1 7 7 7, তাই তো? আবার এদিকে চলে এসো, এর কি 7 এর ফার্স্টে 7 এর ফার্স্টে 3 8 ইনটু 4 9 ইনটু 8। হ্যাঁ না? দেখো এখানটাও 3 3 3 4 4 4 8 8 8 সেম চলে এসছে। লাস্টে আবার থার্ড রো ইনটু থার্ড কলাম, থার্ড রো 7 5 8 6 9 9। ওকে, তো এত বড় হলো স্যার, বললাম এটা একটু টাফ আছে, লম্বা, কিছু করার নেই। अब चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। কত হবে? 1 into 1 is 1
প্লাস 6 প্লাস 35। ঠিক আছে, এটা কত হবে? এটা হবে 3 প্লাস 12 প্লাস 40। এটা কত হবে? 5 प्लस 18 प्लस 20। ठीक है, अब इधर आ जाओ। 2 इंटू 1 2 प्लस 8 प्लस 42, 6 प्लस 16 प्लस 48, 10 प्लस 24 प्लस 54। ठीक है, लास्ट वाला 7 इंटू 1 7 प्लस 16 प्लस 63, 21 प्लस 32 प्लस 72, 35 प्लस 48 प्लस 80। आ गया? तो फाइनली व्हाट आई एम गेटिंग द आंसर इज 1 प्लस 6 इज 7, 7 प्लस 6 इज 42, 3 प्लस 12 इज 15, 15 प्लस 4 इज 55, 18 प्लस 25 प्लस 4 इज 43। ओके, ये वाला 2 प्लस 10, 10 प्लस 42 इज 52, 6 प्लस 20, 20 प्लस 48 इज 70, 10 प्लस 24 इज 34, 34 प्लस 54 इज 88, 7 प्लस 16 इज 77, 86, 21 प्लस 32 इज 55, 53, 53 प्लस 72 is 125. And here 35 plus 48 is almost what to tell, 83, 83 plus 1 is 80, 162, 162 plus 2 is 160, 164, 160. So this is my final result. এই দুটো ছোট ছোট ভ্যালুকে a স্কয়ার বার করতে এত বড় খাটতে হবে। তোমাকে নাম্বার অফ রোজ প্রত্যেকটা রোকে প্রত্যেকটা কলামের সঙ্গে মাল্টিপ্লাই করতে হবে। এটা স্কয়ার ম্যাট্রিক্সে সম্ভব কি আমার যা অর্ডার হবে অফ দ্য বোথ ম্যাট্রিক্স দ্য রেজাল্ট উইল অলসো কাম অফ দ্য সেম অর্ডার। কারেক্ট? এবার লাস্টে বুঝতে পেরেছো? সো দিস ইজ হাউ a ইনটু a ইজ। নাও আমি বলেছিলাম कि the product is not commutative, মানে a into b is not equals to b into a বলেছিলাম। চলো এটা করে প্রুফ করে দিই। থার্ড তোমাকে প্রুফ করে দিয়েছে a into b is not equals to b into a, মানে আগে a আর b লিখতে হবে, পরে b into a লিখতে হবে। কি করে? চলো করে দেখি। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना था, a इंटू बी। a इंटू बी में क्या होगा, दिस इंटू दिस। तो इसका पहले क्या है 1, माने फर्स्ट रो दिस मस्ट बी मल्टीप्लाइड विद दिस। तो a इंटू बी होगा हमारा 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 3। फिर इसके साथ फिर ये वाला ठीक है, ये हो गया a इंटू बी का। हम a इंटू बी कर रहे हैं, अभी b इंटू बी और में करेंगे। पहले क्या, फिर देखो ये अब क्या करेंगे, अब सेकेंड रो विद, अब सेकेंड रो के साथ करना है। ठीक है, अब थर्ड वन है दिस वन 7 8 9 7 7 8 9 के साथ हम एक बार ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो 7 8 9 होगा 2 4 3, माने 7 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 3। फिर होगा 7 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 5। फिर 7 इंटू 9 प्लस 8 इंटू 7 प्लस 9 इंटू 6। ठीक है, नाउ लेट अस फाइंड द रिजल्ट। क्या होगा, 1 2 2 प्लस 3 इज 12, 12 एंड 15। तो 15 प्लस 14 इज 29। 2 इंटू 4, 4 प्लस 16 इज 20, 20 प्लस 18 इज 38। 7 2 is 14, 14 plus 32 is 46, 46 plus
27. 46 plus 27 is 66 and 73. इधर आ जाओ. 1 into 1 is 1 plus 9. 10. 10 plus 25 is 35. 2 into 1 is 2. 4 is 12. 12 plus 2 is 14. 14 plus 30 is 54. Sorry, 44. 7 ones are 7. 8 is 24. 24 plus 7 is 31. 31 plus 45 is 76. सही है. Then now 1 to 9. 1 to 9. 9 plus 21 is 30. 30 plus 30 is 60. 2 into 9 18. 18 plus 28 is 46. 46 plus 36 is 82. 7 9s are 63. 8 7s are is how much? 56. So 63 plus 56 is almost 112 plus 7. Action is 119. 119 plus 54. It is 173. So this I am getting as A into B. A को पहले रखे, B को बाद में. अब तुमको क्या निकालना है? B into A. तो एक यहाँ पे सुंदर लाइन खींच देते हैं. अब B को आगे रखना है, A को बाद में. तो इसको पहले रखो. 2 4 3 1 3 5 9 7 6 और यहां रखना है into 1 2 7 3 4 8 5 6 9. अब कैसे मल्टीप्लाई करना है? इसका फर्स्ट रो इंटू इसका फर्स्ट कॉलम. माने 2 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 1. 1 will be multiplied with 2. 9 will be multiplied with 7. तो कितना हो जाएगा? 2 into 1 plus 1 into 2 plus 9 into 7. फिर इसके साथ the second one कितना हो जाएगा? 2 into 3 plus 1 into 4 plus 9 into 8. फिर इसके साथ थर्ड वाला है ना. एक बार फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, एक बार फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, एक बार फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम. ঠিক আছে. তো কি হবে? এটা হবে 2 into 5 plus 1 into 6 plus 9 into 9. হয়ে গেল সেকেন্ড ওয়ান. এবার এটা শেষ. এবার इसकी বাড়ি. এটাকে এক এক করে তিনটে সঙ্গে করো. মানে 4 into 1 plus 3 into 2 plus 7 into 7. তারপরে 4 into 3 plus 3 into 4 plus 7 into 8. 4 into 5 plus 3 into 6 plus 7 into 9. ঠিক আছে. আবার এবার इसके साथ এবার আবার এক এক করে করো. 3 into 1 plus 5 into 2 plus 6 into 7. 3 into 3 into 5 into 4 3 into 3 plus 5 into 4 plus 6 into 8. 3 into 5 plus 5 into 6 plus 6 into 9. हो गया. Now find the results. 2 into 1 is 2. 2 plus 2 is 4. 4 plus 63 is 67. देखो यहाँ था 29, यहाँ गया 67. फिर 2 3 is 6. 6 plus 4 is 10. 10 plus 72 is 82. 2 plus 5 is 10. 10 plus 6 is 16. 16 plus 81 is 97. 4 into 1 4. 4 plus 6 is 10. 10 plus 49 is 59. 4 3 is 12. 4 is 12. 12 plus 12 is 24. 24 plus 56 is 70. 4 into 5 is 20. 20 plus 18 38. 38 plus 63 is 101. ठीक. 3 into 1 is 3. 5 plus 2 is 10. And this is 642. So 42 plus 6 is 45. 45 plus 10 is 55. 3 3s are 9. 5 into 4 is 20. 29. 29 plus 48 is 77. 3 into 5 is 15. 5, this is 5, huh? 5 into 6 is 30. So fitness is 45. 45 plus 54 is your 99. So these are the values I am getting for B into A.
These are the values I was getting for A into B. So it is clearly seen that A into B এর ভ্যালু আর B into A এর ভ্যালু এটা কিন্তু সেম নয়। কেন? এখানে A টা আগে B টা পড়ে, এখানে B টা আগে A টা পড়ে, এখানে A এর রোজ নিচে আর B এর কলামস, এখানে B এর রোজ নিচে A এর কলামস। So therefore the results are different. So this is how the calculation or the product of a matrix is being obtained. যদি শুধু একটা নাম্বার দেয় তো এই নাম্বারটা প্রত্যেকের সঙ্গে মাল্টিপ্লাই করতে হবে, ঝামেলা নেই, এটা রেশনাল নাম্বার। কিন্তু যখন দুটো ম্যাট্রিক্স মাল্টিপ্লাই করতে হবে তখন দেখতে হবে কি whether the number of columns in first is equal to the number of rows in second, হ্যাঁ না? তবে আমি এটাকে মাল্টিপ্লাইটা করতে পারবো। So this is the end of your matrix chapter. Again, I am requesting you to do all the sums from your Selena concise book, and if you feel any difficulty in any sum, please feel free to contact me anytime. Thank you.